all the textbook I already uploaded to the Recording in progress. your WhatsApp group. Then still, I think in your school, you will not receive the books until receiving your textbook for your hand. Until that, you can follow the link I provided into your WhatsApp group. However, later you can follow it for during the class hours. It will rarely use. Right? හොඳයි පුතේ අපි අද මේ grade 10 වලට අදාළ කොටස් පටන් ගන්න යන්නේ මුලින්ම මේ subject content එක දැන් ඕගොල්ලෝ මොනවද කරන්න යන්නේ කියන එක මේ අවුරුද්දේ අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව අදහසක් මම මුලින්ම දෙනවා ඊට පස්සේ තමයි මම පාඩම පළවෙනි section එක පටන් ගන්න. Right here first I want to introduce the content what you want to do during the class hours here. Right. Here first look at your syllabus, your textbook. Right. Here I think all of you can see my screen sharing. This is the one we are going to follow. Textbook, Information Communication Technology, grade 10. First look at the content here. Right, this part here you have 9 chapters. 9 chapters. මේ පොතේ තියෙනවා පුතේ chapters 9ක් තියෙනවා අපිට complete කරන්න. පළවෙනි chapter එක තමයි Information and Communication Technology කියලා කියන්නේ. Right, first chapter is Information and Communication Technology. so මේක යටතේ අපි ඉගෙන ගන්නවා දත්ත data කියන්නේ මොනවද, information කියන්නේ මොනවද, මුළු පරිගණකයේම මේ base වෙන්නේ data and information කියන ඒවා මත. Right, therefore we should want to know the difference between data and information. Right, therefore the first thing under information and communication technology, the first chapter we are concentrate on to identify the difference between data and information. දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස. එතකොට මේ chapter එක ඇතුළෙම අපි ඉගෙන ගන්නවා දත්ත කියන්නේ මොනවද, තොරතුරු කියන්නේ මොනවද. Right, then how data convert into the information, කොහොමද දත්ත අපි තොරතුරු බවට පත් කරන්නේ, information system එකක් කියන්නේ මොනවද, මේකේ applications මොනවද, ඔය වගේ තරමක දිග පරිච්ඡේදයක් තමයි මේ පළවෙනි chapter එකේ තියෙන්නේ. right, ඊට පස්සේ පළවෙනි chapter එකේම තියෙනවා මේ පරිගණකයේ ඉතිහාසය ගැන, history of the computer. And also in the first chapter you have to learn history of the computer also. Right, then second chapter, once you finish the first one, then you want to move the second chapter, fundamental of computer system. Fundamentals of computer system. එතන මේ ඡේදයෙන් තමයි, මේ පරිච්ඡේදයෙන් තමයි, chapter එකෙන් තමයි අපි මේ පරිගණකයේ තියෙන දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න. පරිගණකය ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා grade 8 7 ඒ වගේ තැන්වලදී grades වලදී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මේ මූලික දේවල්. ඒවා තව දුරටත් අපි ඉගෙන ගන්නවා computer memory එකක් කියන්නේ මොකක්ද, input output devices කියන්නේ මොනවද, අන්න ඒ වගේ මූලික කරුණු, fundamentals of computer system. මේවා තමයි අපි මේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. Right. Then third chapter is regarding the data representation methods in computer system. How you are going to represent the data in the computer. පරිගණකයක් කරා දත්ත නිරූපණය කරන්නේ කොහොමද? එතනදී අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ number system කියලා જાතියක්. එකිනෙකට වෙනස් number systems තියෙනවා. ඒතර අපි විශේෂයෙන් ඉගෙන ගන්නවා මේ binary කියන number system එක. ඒතර මේ ඡේදයේදී මේ පරිච්ඡේදයේදී මේ number system එකක් කියන්නේ මොකක්ද? computers වල භාවිතා කරන number system එක මොන වගේද?
ඒකේ තියෙන එක conversion ඒ වගේ දේවල් ගැන සාකච්ඡා වෙනවා data representation methods in the computer system කියන එකේ. Right. Then fourth chapter is regarding logic gates and Boolean function. Here's another chapter here. This one maybe sometimes it will new for you, especially these Boolean functions regarding the Boolean functions. However, I think you have some idea about logic gate and Boolean function. If not, no problem. Here we are going to do it from the beginning also. Right. Then after this logic part, logic functions, Boolean functions, then you will learn about operating system. Operating system. Right. I think you heard about some words like Windows, Linux, Ubuntu. Right. These are the name for some operating system. Under this chapter, you will learn the function, why we have in a operating system, what are the functions of the operating system. Right. In that way, we learn about what is operating system under this chapter. මේ පරිච්ඡේදයේ හරහා මෙහෙයුම් පද්ධති කියන්නේ මොනවද? ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? දැනටමත් ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති සමහර ඔපරේටින් සිස්ටම් වල නම් දැන් Ubuntu නැත්නම් Linux කියලා. එහෙම නැත්නම් Windows, Android, BlackBerry නේ? ඒ වගේ ගණනාවක් තියෙනවා. right? අපි මේවා හඳුනා ගන්න ඕනේ. Windows පාවිච්චි කරන්නේ කොහෙද? ඒකේ තියෙන functions මොනවද? අන්න ඒ වගේ දේවල් සාකච්ඡා වෙනවා මේ operating system කියන පරිච්ඡේදය තුල. right. ඊට පස්සේ මේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 6 chapter word processing. Word processing. Right. Here you are going to learn how you can create documents through some kind of software. Right. This one is a practical one. In our class, we are also giving some practicals. We are doing practicals with you also. We are giving all the instruction how to do that. For example, creating documents, saving documents, printing documents. ඒ විදිහට හැම දෙයක් සම්බන්ධයෙන්ම මේ word වල වැඩ කරන්නේ කොහොමද? word processing කියන එක හා සම්බන්ධ හැම දෙයක්ම මෙතනදී හඳුන්වලා දෙනවා. විතරක් නෙමෙයි ඒවා practically කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන්ුත් අදහසක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. 6 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් පස්සේ එනවා 7. chapter 7 electronic spreadsheet. පරිගණකය භාවිතා කරලා අපි කොහොමද ගණන් හදන්නේ? ගණිතමය වැඩ කරන්නේ. How you are going to do arithmetic works through the computer. One of the popular software available, one of the popular software available to do the arithmetic work is electronic spreadsheet. Through the electronic spreadsheet, you are going to create formulas, create functions, doing lots of things, creating graphics, right? All of these things you can do through the electronic spreadsheet. Right. Once you finish this electronic spreadsheet, then we are moving to the 8th chapter, electronic presentation. Presentation එකක් හදන්නේ කොහොමද? right. එතනදී presentation හදන්න අපි භාවිතා කරන්නේ අපේ විෂය නිර්දේශයට අනුව PowerPoint කියන software එක. PowerPoint. ඒතර presentation එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි මුලින්ම මෙතනදී හඳුන්වලා දෙනවා. මොනවා හරි ඕගොල්ලෝ යමක් group work එකක් කරුවොත් නැත්නම් තනි තනිව මොනවා හරි වැඩක් කරුවොත් ඒක audience එකක් ඉස්සරහා පෙන්වන්න ඕන නම් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ presentation කියන ඒවා. ඒතර කොහොමද මේක හදන්නේ? කොහොමද ඒකේ තියෙන animation භාවිතා කරන්නේ? ඒ වගේ ලස්සනට නිර්මාණශීලීව presentation හදන හැටි අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ chapter එක ඇතුළේ. ඊට පස්සේ අවසාන පරිච්ඡේදය database. database එකක් handle කරන්නේ කොහොමද? දත්ත database එකක් කියලා කියන්නේ collection of data. දත්ත සමුදායක්.
අපි කොහොමද data collect කරන්නේ? Right? There are different methods available to collect these data. මේ එකතු කරගත්ත දත්ත එකම විදියට අපිට තියාගන්න බෑ. ඒ දත්ත පරණ වෙනවා. ඒ දත්ත යාවත් කාලීන කරන්න ඕනේ, අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ඒකට තියෙන software එක තමයි Access කියලා කියන්නේ. Microsoft Access. right? අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ Microsoft Access හරහා විවිධ දේවල් create කරන්න දැනට මතක තියාගන්න table කියලා જાතියක් අපි හදනවා. reports, query ඒ වගේ විවිධ දේවල් හරහා database එකක් අපි maintain කරනවා මේ chapter එක තුල අවසාන පරිච්ඡේදය හරහා. right. හොඳයි. ඒතර ඔය ටික තමයි මම මූලික අදහසක් ලබා දුන්නේ මොනවද අපේ පන්තියේ කෙරෙන්නේ කියන එක. right. Here the things we are going to do during this year. right. Okay, then we can before that again I am showing this textbook briefly. You can look at here to get the idea about what you are going to do during this year. Applications of information system, characteristic of information. Here applications. First chapter is the longest one. You have in this chapter more than 30 pages to cover. Here you will learn all about the application. I think you can see in brief what the content of your textbook here. Here explaining about the history of computer. Right. We'll explain all of these things in detail. Right. That's the end of first chapter. Second chapter, fundamentals of computer system. This is the place where you are going to learn what is computer. Right. Computer කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය හරහා. ඒකේ ලක්ෂණ, ඒකේ තියෙන වර්ගීකරණයන්, classifications, ඔය වගේ දේවල් මේ අතුලත structure එක, internal structure එක, basic components, input output device වගේ දේවල් මේවා තමයි second chapter එකේ තියෙන්නේ. ඔක අපි ඔහොම ඉක්මනින් බලාගෙන යම් memory වර්ග තියෙනවා. Ports ගැන ඉගෙන ගන්නවා, computer ports, how we are going to interact other devices with computer. Transmission media, network වලට සම්බන්ධ දෙයක්. second chapter එකේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕන ඔය වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ third chapter එක තමයි representation methods in computer system, data representation method. මෙතන තමයි අපි ගණන් හදන්න යන්නේ. Number systems ගැන, binary, octal, decimal, hexadecimal ඔය වගේ number systems ගැන අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ ඡේදයේදී. එතනදී number system convert කරන්න එක number systems අතර ඒ වගේ කරුණු අපි ඉගෙන ගන්නවා. octal, hexadecimal වගේ දේවල්. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නවා ඊළඟ chapter එකේ මේවා දැක්කාම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතාමත් සරලව පැහැදිලිව අපි ඉගෙන ගන්නවා මේවා. ක්‍රියාකාරකම් ගොඩක් කරනවා. මේ තියෙන පොත්වල තියෙන ඇක්ටිවිටීස් වලට අමතරව හැම පරිච්ඡේදයක් සඳහාම ටියුටෝරියල් එකක් කරනවා. ඒ ටියුටෝරියල් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවා සම්බන්ධයෙන් හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
Unicode system කියන්නේ මොනවද දැනට ඔය වචන අහලා ඇති Unicode ඒ වගේ decimal binary code BCD code නේ ඒ විදිහට විවිධ වචන අහලා ඇති දැනට ඒවා තියාගන්න මතකයේ තියාගන්න අපි ඉගෙන ගන්නවා මොනවද මේ වගේ තේරුම් මේ තියෙන ASCII කියන එක හරි මේ තියෙන Unicode හරි ඊට පස්සේ හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ එනවා logic gates and boolean functions කියන එක එතනදී logic gates circuits කියලා කියන්නේ හරි ඒ circuits වල මූලික දේවල් and or not වගේ දේවල් දැනට අදහසක් නැතුව ඇති නිකන් බලාගෙන යමු ඒ truth table කියන ඒවා truth table හරහා boolean function ගොඩ නැගීම or gate ඒවා combine කරලා circuits අඳින ඒවා combinational logic ඔය විදිහට ඒ පරිච්ඡේදය අපි ඉගෙන ගන්නවා මේකෙත් තියෙන්නේ ටිකක් ගණන් හදනවා වගේ චුට්ටක් අපිට මොලේ ටිකක් එහෙම භාවිතා කරලා කරන්න තියෙන දේවල්. හරි ඊට පස්සේ ආයෙනවා මේ operating system කියන එක. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා ඔය Windows, Linux, Ubuntu වගේ දේවල් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. හරි එතකොට operating system කියන්නේ මොන software එකක්ද ඒ software වර්ගීකරණය classification of software right importance of software ඒ වගේ දේවල් මෙතන කතා කරනවා types of operating system මේවා රූප සටහන් හරහා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා device management කියන ඒවා මේවා ඔක්කොම අපි සරලව ඉගෙන ගන්නවා ඉස්සරහට මේ disk partition කියන ඒවා දැන් ඔයගොල්ලෝ ගාව computers laptop තියෙනවා නම් සමහර අය මේවා කරලත් ඇති disk partition. ඒතර එකෙන් මොකක්ද ඇත්තටම වෙන්නේ කියන එක අපි ඉගෙන ගන්නවා. disk formatting කියන එක සමහරු disk format කරලා ඇති. නමුත් ඇත්තටම මොකක්ද disk එකේ වෙන්නේ මේ format කරපුවාම කියන එක තමයි මෙතනදී සාකච්ඡා වෙන්නේ. disk එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල්. file system එකක් කියන්නේ කොහොමද අපි data store කරපුවාම ඒවා රැඳෙන්න file system එක බලපාන්නේ කොහොමද ඒ වගේ දේවල් drivers කියන්නේ මොනවද ඒවා තමයි මේ operating system කියන පරිච්ඡේදයේ සාකච්ඡා කරන්නේ. හරි. ඒතර එතන ඉඳලා තියෙන්නේ ප්‍රායෝගික practically කරන්න ඕනේ දේවල්. word processing කියන එක මම ඉස්සෙල්ලා ඒවා නම් පැහැදිලි කරා. ඒ නිසා ඒවා දැනට මම quickly මේ විදිහට කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ spreadsheet කියන එක එනවා. spreadsheet software ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ presentation electronic presentation හරහා අවසානයේට තමයි database ගැන අපි ඉගෙන ගන්න. හරි. ඒතර ඔය මම ඉදිරිපත් කරේ ඕගොල්ලන්ගේ පොත textbook එකේ තියෙන කරුණු briefly අරගෙන තමයි මම පෙන්නන්නේ මොනවද අපි කරන්න යන්නේ කියලා. Okay. Now I think you got a little idea about what you want to do during this year. Grade 10. Okay. Now we can time to start our lesson, first chapter, information and communication technology. Okay. අපි පුතේ දැන් මේ කොටස් කරගෙන යනකොට එක එක chapters වෙනමම සටහනක් මම ලබා දෙනවා. එතකොට ඒ සටහන් ලියා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඒකට පොතක් වෙනමම පොතක් CR පොතක් වගේ භාවිතා කරනවා නම් වඩා හොඳයි. Better to use a separate book, CR book, to write down the notes. ඒතර පළවෙනි chapter එක topic එක ලියා ගන්න.
information and communication technology. Right. First chapter here, you can write down the topic information and communication technology. Right. In this chapter, first thing you are going to learn about the difference between data and information. Data and information. That's the first thing we should want to understand. What is data? What is information? Right. Then think about that first. According to in your thinking, can you think about what is data and what is information? Data we can identify it as unorganized or raw facts. මෙතන අපි මුලින්ම දත්ත සහ තොරතුරු data සහ information වල වෙනස හඳුනා ගන්න යන්නේ. දැන් මොනවද දත්ත data කියන්නේ? දැන් හිතන්න අපි data කියන එක අපිට define කරන්න පුළුවන් unorganized සංවිධානය නොකරන ලද කරුණු. දැන් උදාහරණයක් විදිහට number එකක්. එහෙම නැත්නම් text මොනවා හරි නමක්. ඒ වගේ දෙයක්. දැන් මම කිව්වොත් එහෙම 15යි කියලා. ඒක නිකම්ම නිකන් නම්බර් එකක් විතරයි 15. අපිට ඒ නම්බරේ දිහා බලලා මොනවත් කියන්න බෑ. ඒවා තමයි දත්ත, data නැත්නම් raw facts කියලා කියනවා. අමුද්‍රව්‍ය මොනවා හරි දෙයක් හදන්න භාවිතා කරන දේවල්. මූලික දේවල් තමයි දත්ත කියලා කියන්නේ. data. දැන් example එකක් කිව්වොත් දැන් අපි හිතමු අපි ඕන cake ගෙඩියක් හදන්න යනවා කියලා. Suppose for example you are going to make a cake. දැන් cake එක හදන්න ඕනේ මොනවද? What are the material you need to make the cake? Sugar, සීනි ඕනේ. බිත්තර, butter. ඕවා තමයි අමුද්‍රව්‍ය. ඕවා data. ඕවා වෙන වෙනම තිබ්බේ. egg එක වෙනම තියෙනවා, sugar වෙනම තියෙනවා. ඒවා වෙනම තියෙනවා. ඒවා data නැත්නම් raw facts. ඔය ටික ඔක්කොම කලවම් කරලා හැඳි ගහලා mix කරලා ගත්තාම cake එක. ඒක තොරතුරක් cake එක. කිව්වහම ඒක කන දෙයක් කියලා අපි දන්නවා. ඒකේ රසයක් තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. හොඳයි අපි තව දුරටත් මේක ගැන අධ්‍යයනය කරනවා. right මුලින්ම data කියන එක. බලන්න මේ වාක්‍යය. Data can be identified as an unorganized fact. සංවිධානය නොකරන ලද unorganized කියන්නේ සංවිධානය නොකරන ලද කියන එක. When considering separately these facts may be meaningless. දැන් වෙන වෙනම සැලකුවොත් අදහසක් නැහැ. මම 15යි කිව්වට එතන අදහසක් නැහැ. ඒක නම්බර් එකක් ටෙක්ස්ට්. දැන් මම අමල් කිව්වොත් එතන අදහසක් නැහැ. නමක් විතරයි. මම මොකක් හරි පින්තූරයක් පෙන්නුවොත් just a picture, no meaning there. Meaningless. symbol එකක් පෙන්නුවොත් ඒක නිකන් symbol එකක් විතරයි. Meaningless. මේවට තමයි දත්ත කියන්නේ. Therefore data are not suitable to use in decision making. Decision making තීරණ ගන්නවට තමයි decision making කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ තීරණ ගන්නකොට දත්ත කියන ඒවා අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ. You can't use data when you are making decisions. Right? This is the basic idea behind the data. You want to understand what is about data. We are doing more example regarding this data to understand what is data. Initially, you want to get the idea about that. Right. First, write down the content here. මේක ලියා ගන්න පොත්වල data කියලා අනුමාතෘකාවක් දාගන්න. දාලා මේ වාක්‍ය ලියන්න. මම කාලය දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න.
Right, I think you finish. I think you finish. Write down the content here. If you need more time, then you can send a message through the chat box. Chat box is allow you to give in any kind of message. Right? If not understand what I'm saying to you, then you can say I am not. We are not understanding. We are not clear like that through the chat box, right? If you are finished, like right, okay, then I will give 1 minute to complete. Right now, I think you are finished. Write down the note here. Right. Once you understand, once you getting some idea about the data, then you want to get a clear meaning about information. Right. You want to get clear idea about information. Information are organized. Organized. Data we already identified as unorganized. Sanvidhane nokarana lada. Right? No meaning. Meaningless කියලා අපි identify කරා. Information, the opposite of data. That means organized. සංවිධානය කරන ලද. Meaning එකක් තියෙනවා. Right? Data meaningless, but information they have in a separate meaning, clear meaning there. Therefore, information, we are getting information in the decision making process. අපේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ තීරණයක් ගන්නකොට අපි බේස් කරගන්නේ, අපි පදනම් කරගන්නේ තොරතුරු, information දිහා බලලා තමයි අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔන්න අපි එළියට බහිනවා ඉස්කෝලේ යන්න. ඉස්කෝලේ යන්න එළියට බහිනවා. එතකොට වහිනවා. දැන් ඕක අපි ඉස්කෝලේ යන්න එළියට බහින්න ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ? weather report එක බලනවා. weather report එක බලලා තමයි අපි එළියට බහින්නේ. එතන මේ weather report කියන්නේ information. කාලගුණ වාර්තාව. ඒක දිහා බලලා අපි තීරණයක් ගන්නවා. ගෙදරින් එළියට බහිනවද නැද්ද කියන තීරණය ගන්නවා. ඒක ගන්නේ අර weather information බලලා. කාලගුණ වාර්තාව කියන්නේ එතකොට එහෙම නැත්නම් weather report කියලා කියන්නේ meaning එකක් තියෙන තැන. Right. In that way, you want to understand what is information. Right. Here, the basic idea. You can get the basic idea here. Look at the statement information. Here, explaining as information are
facts that properly organized, right? Information can be obtained by processing data. That's another important point you want to understand. How you are going to get the information? By processing data. Process. දත්ත සකස් කරලා තමයි අපි information ටික ලබා ගන්න. process කරනවා කියන්නේ සකසනවා, සකස් කරනවා. නේ? අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා දත්ත කියන එක අපි හඳුනාගත්තනේ. දත්ත අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. එකතු කරලා ඒ දත්ත කපනවා, කොටනවා. හරි. ඒකට තමයි process කරනවා කියන්නේ. හරි. මෙන්න මේ process කරපුවාම අපිට ලැබෙනවා meaningful දෙයක්. Information. ඒකට අපි කියනවා information කියලා. Information are useful in decision making because it provides meaningful facts to users. Right. Okay, now you can write down topic, subtopic information under that. Complete the note. හරි පුතේ ලියලා ඉවර නම් පොඩි මැසේජ් එකක් අර ඉස්සෙල්ලා වගේ දාන්න ඕකේ කරන්න. හරි මම හිතන්නේ ටයිම් එක ඇති. එතකොට මෙතනින් අපි ඉගෙන ගත්තා දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස. දත්ත කියන්නේ සංවිධානය නොකරන ලද කරුණු. ඒකේ තේරුමක් නැ meaningless. තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. තොරතුරු කියන ඒවා organize තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා.
ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඒක meaningful අදහසක් idea එකක් තියෙනවා එතන information වල. Right. We'll see more about data and information. You will get more idea about data and information by comparing this data versus information. You are now going to compare this data versus information. Here it's a type of table. The first column for description. First column for description. Second column for data. Third column for information. Right. In the first column, we are given a description. Based on description, you want to say what is data, then what is information. And in that way, finally, you will get a table. And after you fill in this details, then you will obtain a table. Right. On your books, that first write down description, first column for description, second column for data, then third for information. Right. Then before completing this one, then look at here. Right. What is C? පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි අහන්නේ what is C? Under data, it says raw or unorganized. That already we learned. Right? Already we learned. කමක් නැහැ. එතන දාගන්න raw or unorganized කියලා. Then information. Meaningful. Meaningful. Right? මේ සාකච්ඡා කරපු ටික briefly summary එකක් වගේ මෙතන තියෙනවා. In the form of second one. Second description in the form of. කොයි විදියටද මේ දත්ත තියෙන්නේ? මේවා තියෙන්නේ කොයි විදියට? In the form of කියන එකේ අදහස in which form this data or information is available. Data දිහා බලන්න. Data තියෙන්නේ කොහොමද? Numbers විදියට තියෙන්න පුළුවන්. Letters ඒ කියන්නේ අක්ෂර විදියට තියෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මොනවා හරි measurement එකක් විදියට තියෙන්න පුළුවන්. නේ අපි දැන් measurement කියන ඒවා දන්නවනේ. දැන් temperature කියන්නේ උෂ්ණත්වය. ඒක measurement එකක්. එහෙම නැත්තම් observation එකක්. මොකක් හරි දිහා බලන් ඉඳලා. නේ අපි හිතමු පාරක් අයින කරලා වාහන යනවා බලන් ඉන්නවා. වාහන ගිය ගණන, රතු පාට වාහන ගිය ගණන. ඒක observation එකක්. ඒ විදිහට ඒක number එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් letter එකක් වෙන්න පුළුවන්. measurement එකක් observation එකක්. information කිව්වම ඒක හැම වෙලෙම idea එකක්, අදහසක්, නැත්තම් දැනුම, knowledge එකක්. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ දත්ත එහෙම නැත්තම් තොරතුරු පවතින්නේ. දත්ත තොරතුරු පවතින ක්‍රම තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. in the form of කියලා කියන්නේ ඒක. මේ ටික ලියා ගන්න අපි ඉස්සරහට යන්න පෙර මේ ටික අපි note එකක් ලියාගෙන යමු. මේ ටේබල් එකේ ලියා ගන්න. ලියන්න තමයි මම මේ කාලය දෙන්නේ එකින් එක අරගෙන අපි ලියා ගමු. Right.
හොඳයි එතකොට අපි description what is it කියන එක බැලුවා ඊට පස්සේ මොන විදියටද තියෙන්නේ in the form of කියන එක බැලුවා තව එකක් බලමු තව description කීපයක් අපි බලනවා තව එකක් බලමු next one to decision making process තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා to decision making process මොකද කියන්නේ data not required we are not using data in the process of making decisions තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා දත්ත භාවිතා නොකරයි what about information must necessary if we are taking decisions any kind of decision we are based on information therefore you must use information in the process of making decisions right complete that line also first write down the decision making process under data not required under information must necessary right then we'll see another description another two description here fourth one represented in කොහොමද ඉදිරිපත් කරන්නේ දත්ත කොහොමද ඉදිරිපත් කරන්නේ තොරතුරු කොහොමද ඉදිරිපත් කරන්නේ දත්ත ඉදිරිපත් කරන්නේ මෙන්න මේ tabular form කියලා කියනවා tabular form කියන්නේ table ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වගුව කියන එක නේ දැන් මේ තියෙනෙත් වගුවක් අන්නේ වගු විදියට තමයි data බොහෝමයක් අවස්ථාවලදී ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ වගුවක් විදියට table format එකට. ඔයගොල්ලන්ගේ last chapter එක මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා syllabus එක හඳුන්වලා දෙනකොට database කියලා. මේ database එකේ මූලිකම පදනම තමයි table කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ table හදන්න පවා. දත්ත ඉදිරිපත් කරන්නේ tables එහෙම නැත්නම් data tree graph වගේවත් භාවිතා කරනවා. ඔය example ටික ලියා ගන්න represented in tabular form data tree or graph කියනවා අපි දන්නවා ප්‍රස්ථාර කියන්නේ ප්‍රස්ථාර විදිහටත් දත්ත ඉදිරිපත් කරනවා data tree කියන එක සමහර විට අහලා ඇති රුක් සටහන් කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා රුක් සටහනක් විදිහට කොහොමදත් පස්සේ ඒක understand වෙයි මොකද්ද කියන එක දැනට දන්නේ නැත්නම් just write down the word data tree ප්‍රස්ථාර කියන එක අපි හැමෝම දන්නවා ප්‍රස්ථාර විදිහටත් දත්ත ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් තොරතුරක් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ language එකකින් අපි කතා කරන භාෂාවක් තමයි භාවිතා කරන්නේ නේ දැන් අදහසක් කියන්නේ අපි කතා කරන භාෂාව යොදා ගන්නවා ඒ වගේ language කියලා දාගන්න information කියන එක යටි represented in කියන ඒ line එක සම්පූර්ණ කරගන්න last point එක collected via කොහොමද අපි එකතු කරගන්නේ how we are going to collect data and information we know what is data what is information right we know some characteristic of data and information also finally we should want to know how you are going to collect it කොහොමද මේවා එකතු කරගන්නේ පොත්පත් කියවලා එකතු කරගන්න පුළුවන් දත්ත documents කාත් එක්ක හරි කතා කරලා සාකච්ඡා කරලා දත් එකතු කරගත්ත හැකි discussions එහෙම නැත්නම් බලාගෙන ඉන්නවා කොහේ හරි ඉස්සෙල්ලත් උදාහරණයක් කිව්වා පාරක යන වාහන නේ එහෙම නිරීක්ෂණ තියෙනවා observation අපිට පැයකදී කිසියම් හන්දියක් කරහා
වාහන කොච්චරක් ගමනාගමනයේ යෙදෙනවද කියලා පර්යේෂණයක යෙදෙන්න ඕනේ. ඒතර ඔබ්සර්වේෂන්. දත්ත එක් රැස් කරන ක්‍රම. තුනක් මෙතන දක්වලා තියෙනවා. ඉන්ෆර්මේෂන් එක් රැස් වෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට එක් රැස් කරනවා කියලා එකක් නැහැ. ඉන්ෆර්මේෂන් අපි හදනවා. data process කරලා information එක අපි හදනවා. Produce based on data. Most of time we are produce the data. How you are going to produce? By processing data. That is why it say produce based on data. Right, okay, you can complete this table. Once you complete it, please give a message. Right, complete නම් මට okay එකක් දාන්න. Complete the තව time ඕනේද? අනිත් අයත් ඉවරද? මට එක්කෙනෙක් නම් දාලා තියෙනවා message එකක් okay කියලා. I think others also okay. Right, okay, thank you. Finish. If you are finished that way, in that way you can communicate with me, right? ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක හොඳට කතා කරන්න. ගැටලුවක් නැහැ. ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ කියන්න. ඕන එකක් පුළුවන් සාකච්ඡා කරන්න, communicate කරන්න මාත් එක්ක, right? chat box කෙනෙක් ඉතින් කතා කරන්න නැත්නම් chat box එක use කරන්න. Otherwise, you can communicate with me. Right, okay. Then we'll see some examples. Right, we are going to do some examples regarding data versus information. Right, බලමු මේ example එක. Right, here says consider the following names and marks obtaining for an exam. කිසියම් විභාගයක් සඳහා ළමයි කීප දෙනෙක් ගත්ත ලකුණු තමා මේ දක්වලා තියෙන්නේ. උතන නම් ටිකක් තියෙනවා, ඉලක්කම් ටිකක් තියෙනවා. නමුත් ඔය නම් ටික දිහා බලලා කිව්ව හැකිද කවුද පන්තියේ ඔය ළමයි තුන් දෙනාගෙන් පළවෙනියා කවුද? විෂයන් වලට ගත්ත සාමාන්‍ය ලකුණ මොකක්ද? වැඩිම සාමාන්‍යයක් තියෙන්නේ කාටද? පාස් වෙලා ඉන්නේ කවුද? ෆේල් වෙලා ඉන්නේ කවුද? ඕවනේ තොරතුරු. පන්තිය අපි දැන් මේ වගේ එකට අපි කියනවා මාක් ෂීට් එකක් කියලා. මාක් ෂීට් එකක් බලපුවම අපිට පේන්නේ නම් ටිකයි ඉලක්කම් ටිකයි විතරයි නම් වැඩක් නැහැ. Right, okay, someone ask කලින් දාපු ටේබල් එක ආයේ පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා මම දාන්නම් ආයේ මේ ස්ලයිඩ් එක ඉවර වෙලා හරි. After doing this slide then I will back to again I will show it. Right, අපි දැන් කතා කරගෙන ආවේ දැන් මේක මාක් ෂීට් එකක්. ඔක නම් ටිකයි ලකුණු ටිකයි විතරක් දැකලා වැඩක් නැහැ. කවුද පන්තියේ පළවෙනියා? කවුද වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ? කවුද පාස්? කවුද ෆේල්? ඕවා තමයි තොරතුරු. ඔන්න ඔය තොරතුරු ටිකත් අපිට තියෙන්න. මේ තියෙන්නේ නිකම්ම දත්ත ටිකක් විතරයි. raw data.
ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ තියෙන දත්ත අපි process කරනවා. සැකසීමකට භාජනය කරනවා. ඒවා එකතු කරනවා, අඩු කරනවා, වැඩි කරනවා, බෙදනවා, ඔය වගේ ඒවා කරනවට තමයි අපි කියන්නේ process කරනවා කියලා. process කරලා හොයනවා ඔන්න සාමාන්‍ය rank එක, passed failed අන්න ඒ වගේ දේවල් හොයනවා. right. මේ example එක අපිට අපි ලියා ගන්න ඕනේ. ඉතිරි ටික මම දාන්න ඉස්සෙල්ලා මේක ලියා ගන්න. consider example 1 කියලා දාන්න. example 1 consider the following names and marks obtaining for an exam. right. දාලා ඔය නම් ටිකත් එක්ක ලකුණු ටික ලියා ගන්න. හරි. දත්ත ටික ලියාගෙන ඉවර ඇති. ඊට පස්සේ මම කිව්වා දත්ත ටික දැන් සකසන්න එපා process කරන්න ඕනේ. right. After you process then only you will get the information. right. Then look at the statement here. This one says processing, how processing happen. This mark sheet containing only names and marks. නම් සහ ලකුණු විතරයි තියෙන්නේ. ඒක දිහා බලලා අපිට pass fail අය ගැන කියන්න බෑ. එහෙනම් මේක useful information කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ ටික කරන්න ඕනේ. ඒ ටික මම පල්ලෙහෙන් පෙන්නනවා මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන් ඉන්න ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම්. The above mark sheet containing only names and marks. Right. I think all of you can see clearly the things here. Therefore, you can, by looking at the here, you can write down.
right ලියලා ඉවර නම් පොඩි ඕකේ එකක් දාන්න හිමින් සීරුවේ කලබලයක් නැතුව ලියා ගන්න මොනවා හරි බැරි වුණොත් මම නැවත දාලා පෙන්නන්නම් කාලය ගැන හිතන්න එපා අපි විෂය නිර්දේශ කොටස් මාසයක් වැඩිපුර තියලා ඉවර කරනවා ඉවර වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා අවුරුද්ද ඒ නිසා කලබලෙන් කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ right එතකොට මම හිතනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම විනාඩි දෙකක් දෙනවා ලියන්න. ඒතර වැඩියෙන් කාලය ඕන නම් මට ඉදිරිපත් කරන්න chat box එක කරා මොන ටයිම් එක ඕනේ කියලා. හරි. right. හොඳයි. එතකොට කොහොමද දැන් මේක process කරන්න කියන්නේ? How you are going to process it? How you are going to process it? You can see by referring this table here. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. දැන් මේක ලියන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳින් බලන්න. දැන් මේක ටේබල් එකක්. මේ තියෙන process කරායින් පස්සේ අර දත්ත ටික ඉස්සෙල්ලා උඩ තිබ්බ දත්ත ටික දැන් organize කරලා තියෙන්නේ. organize කරලා තියෙන්නේ. දැන් නම් ටික වෙනම තියෙනවා. subject වලට මේ විෂය නම් ටිකක් දාලා තියෙනවා maths science english සිංහල විදියට. ඒ maths වලට අදාළ ලකුණු ටික වෙනම තියෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා අර දත්ත සෙට් එක දිහා බලපුවම ඔය මොකුත් තිබ්බේ නැහැ. සයන්ස් වලට අදාළ ලකුණු ටික වෙනම තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි ලකුණු ටික වෙනම නේ. සිංහල ලකුණු ටික වෙනම තියෙනවා. ඒ විදිහට process වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තව මෙන්න මේ තොරතුරු ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික. මෙන්න මේ කොළ පාටින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ටික අති විශේෂයි. ඒවා තමයි information. අර data ටික process කරායින් පස්සේ ඔන්න total එකක් ලැබෙනවා. average එක average එක මත position එක. You can say the position based on the average. Right? Average you can calculate by adding all the subject marks divided by number of students. Right? Here total marks is 185. Then you can divide it by 4. Then you will get the average. Based on this average marks you can say who is the first. පළවෙනියා කවුද? ඒතර වැඩිම ඇවරේජ් එක තියෙන්නේ 58.25යි. පළවෙනියා ඔන්න මේ ටේබල් එක දිහා බලලා කිව්වා කි විමල්. විමල් තමයි පන්තියේ පළවෙනියා. මේ උඩ ටික බැලුවා කියලා කියන්න පුළුවන්ද විමල් පන්තියේ පළවෙනියා කියලා? බෑ. එහෙනම් මේ තියෙන data set එකක් විතරයි. ඒතර මේ ටික process කරායින් පස්සේ තමයි මෙන්න මේ යට ටේබල් එක ලැබෙන්නේ. මෙතන මේක දිහා බලලත් ඔන්න තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා පන්තියේ පළවෙනියා. total mark එක වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ යාට අඩුවෙන්ම තියෙන්නේ රවිට නේ ඒ වගේ තොරතුරු වලට අලුත් එළඹෙන්න පුළුවන් මේ යට තියෙන process කරපු දත්ත ටික දිහා බලලා right now you want to draw this table also right under the paragraph you earlier write down මේ paragraph එකට යටින් මේ table එක ඇද ගන්න ටේබල් එක අදින්දි හිත අදින්න රවිගේ මාක්ස් වලට 45යි 28යි දැන් මම කියපුවත් එක්ක සංසන්දනය කරපින් මේවා process වෙලා තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා ඒ වගේ හිත අදින්න ටේබල් එක right draw it now
Right, I think you finish writing this one here. Up to now, then what can you say about, is it clear the things you learned up to now? Please send a message. Right, okay. Others, what about the others? Others also, you can unmute and you can communicate directly, talk with me, or you can send a message. Right. හොඳයි. ගොඩක් අය මං හිතන්නේ හොඳින් සම්බන්ධ වෙනවා. Right, okay. Before going to the next example, that someone asked to show the previous slide, right? That if you have anything to complete regarding the previous slide, now time to complete it now also. Right, this is the previous slide giving the difference between data, that comparing the data and information. Those who are not complete this one, then you can complete it. Right. I think now it is okay. අර message එක දාපු පුතාට හරිද? Right. Okay, I think you finish it. Then we'll move to the next example. Example number 2. Right. Example number 2. First read it. Use of pictures to identify the difference between data and information. Right. This example is somewhat different. That earlier one, that's all data, all are based on numbers and text. But in this case, we are going to do some pictures, through the pictures to identify the difference between data and information. So මේ example එකේදී අපි දත්ත සහ තොරතුරු වල වෙනස හඳුනා ගන්න යන්නේ පින්තූරයක් භාවිතා කරලා. ඉස්සෙල්ලා example 1 වලදී අපි වෙනස හඳුනා ගත්තේ text නැත්නම් numeric values, අංක ඉලක්කම් භාවිතා කරලා. හොඳයි. දැන් බලන්න මේක දිහා. මම දෙන්නම් time එක ලියා ගන්න. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු. දැන් ඔන්න මම පින්තූරයක් දෙනවා. දැන් ඔය පින්තූරේ දිහා බලලා අපිට කියන්න බෑ මොකක්ද මේ කියලා. නිකන් අදහසක් ගත්තට ඒක අපිට හරියටම කියන්න බෑ. කවුද මේ? Who is this කියලා මම අහුවොත් කවුරු හරි. අයියාද මල්ලිද තාත්තද හරියටම කියන්න බෑ. එයා තනි පුද්ගලයෙක්. separate person කෙනෙක්. තනි පුද්ගලයෙක්. එතන මේ කවුද? අර වගේම තමයි තනි පුද්ගලයෙක්. Is a separate person. We can't make any decision, any idea regarding this picture. Just a picture. මේ කවුද? ඒත් අර වගේම තමයි. මේ පින්තූරේ දිහා බැලුවොත් ඒක නිකම්ම පින්තූරයක් විතරයි. But look at the picture here. Then what can you say about? අර පින්තූර හතර වෙන්වෙන්ව තිබ්බට අපිට අදහසක් එන්නේ නැහැ. නමුත් මේ පින්තූර හතර අපිට එක්කව කරලා මෙන්න මෙහෙම තිබ්බාම අපිට අදහසක් එනවා. දැන් කියන්න පුළුවන් මේක ෆැමිලි එකක්. අන්න තොරතුරක් අපේ ඔළුවට ආවා මේක තොරතුරක් කියලා. ෆැමිලි එකක්. අර වෙන වෙනම දැක්කාම අපිට හරියටම conflict කියන්නේ අපේ එක එක අදහස් අපිට එනවා. නමුත් මේ වගේ පිළිවෙලකට තැබ්බාම එක අදහසයි අපිට එන්නේ. ඒක meaningful. මේක meaningful. වෙන වෙනම ගත්තොත් meaningless
then meaningful. ඒ නිසා right අපිට කියන්න පුළුවන් මම කියපු ටික මේ තියෙන it is not possible to identify people when they are in separately. අපිට වෙන වෙනම මේ පුද්ගලයන්ව හඳුනා ගන්න බෑ. However, we can see a family when they are together. ඔක තමයි අපි පින්තූර භාවිතා කරලා දත්ත සහ තොරතුරු වල වෙනස හඳුනාගත් අවස්ථාව. right මේක ලියා ගන්න ඕනේ example 2 කියලා දාලා ලියා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ පින්තූර හතරක් සාමාන්‍ය විදියට මේ විදියට මා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ අර පින්තූර අඳින්න. ඒ විදියට පින්තූර හතරක් මේ පැත්තෙන් අඳලා ඊට පස්සේ together කියලා අඳින්න පුළුවන්. right ඔය පින්තූරේට ඉඩ තියලා වාක්‍ය ලියා ගන්න. පින්තූරේ දැන් අඳින්න ඕනේ නැහැ. මම පින්තූරේ ඔයගොල්ලන්ට එවන්නම්. ඒ පින්තූරේ ඊට පස්සේ අදාළ තැන අලවන්න. හරි පින්තූර ටික මම වෙන වෙනම එවන්නම්. Therefore no need to draw the diagram pictures here. Only just write down the example and the description here at the below. හරි හොඳයි මම හිතනවා ලියලා ඉවර ඇති කියලා example එක මුලින්ම ලියලා ඊට පස්සේ අට description එක විතරක් ලියා ගන්න පින්තූරය අලව ගන්න ඉඩ තියා ගන්න. right okay then we'll move to another example number 3 here. මේ තියෙන්නේ identity card number එක. I think all of you are at least seen this type of number. However, still you have not your own identity card number. Still you have not one. But if you look at your parents' son, then you can see the similar number there. මේකට අපි කියනවා මේ වගේ මේ format එකට තියෙනවට අපි කියනවා identity card number කියලා. මේ number එක දිහා බලපු ගමන් අපිට idea එකක් එන්නේ නැහැ. නිකම්ම number set එකක් විතරයි තියෙන්නේ. 7 තියෙනවා. 4 2 7 7 numbers ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. අන්තිමට අකුරුකුත් තියෙනවා v කියලා. ඒක meaningless. We have no idea regarding this number. But we want to process it.
after you process, you can get some idea. Right? In this case, you can analyze each number separately. You can analyze each number or each digit separately. Then you will have idea. මෙහෙම තිබ්බට idea එකක් නැහැනේ. අපිට පුළුවන් ඔය number එක digits එක numbers වෙන වෙනම අරගෙන analyze කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න අදහසක් එනවා. දැන් example එකක් විදිහට 7 තමයි පටන් ගන්න. starting number එක 7. 7න් 7 සහ 4 දෙකක් තියෙනවා. starting numbers දෙකෙන් නිරූපණය කරන්නේ අවුරුද්ද. එයා ඉපදිච්ච අවුරුද්ද. ඔය identity card number එක අයිති කෙනා ඉපදුන අවුරුද්ද තමයි පළවෙනි digit දෙකෙන් නිරූපණය වෙන්නේ. 74. ඒ විදිහට එක digits අරන් අපි වෙන වෙනම analyze කරොත් අපිට meaning එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් 2 කියන එක 7 4ට පස්සේ 2 එනවා. 2 කියන එකෙන් gender එක නිරූපණය වෙනවා. ඔය identity card එක අයිතිකාරයා පිරිමි කෙනෙක්ද නැත්නම් ගැහැණු කෙනෙක්ද කියන එක නිරූපණය වෙනවා ඔය 2 කියන number එක ඔස්සේ. ඒතර ඒකට තියෙනවා criteria එකක්. හරි. කොහොමද 2 කියන එක ගැහැණුද පිරිමිද කියලා නිරූපණය වෙන්නේ කොහොමද? කියන එකට criteria එකක් තියෙනවා. ඒ අනුව ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන්. Right. The first write down the example. The following is a national identity card number of a person. අන්න ඒ ටික example එක ලියාගන්න. හරි සම්පූර්ණයිද? Need more time?
right ඔව් නම්බර් එකත් එක්ක ලියන්න නම්බර් එක ලියන්න මම නම්බර් එක ඇනලයිස් කරන විදිය දාන්න write down the number also 74277123 v that's the fake number not the actual identification number here format is similar මේ විදිහේ ආකෘතියක් තමයි identification number එකට තියෙන්නේ අලුත් formats වල නම් මේ මුලට එනවා 1900 කියන එක. නැත්තම් 2000 ගණන් ඒ විදිහට අවුරුද්ද ඩිජිට් 4ම තියෙනවා. මේක ටිකක් පරණ format එකක්. right එතන මේකේ පළවෙනි numbers දෙක තමයි අවුරුද්ද නිරූපණය කරන්නේ. මෙතන එක දක්වලා තිනවා the year of birth by two numbers 74 මේ පළවෙනි numbers දෙක රතු පාට කොටුවෙන් තියෙන්නේ ඒ දෙක මේක ඇනලයිස් කරන විදිය මේ එක එක ඩිජිට්ස් අරන් තියෙන්නේ පළවෙනි ඩිජිට් දෙක මුලින්ම අරගෙන ඒක අවුරුද්ද ඊට දෙවෙනි ඩිජිට් එක ඒක ජෙන්ඩර් එක තීරණය කරන්නේ ගැහැණු පිරිමි භාවය ජෙන්ඩර් දැන් ඒක ජෙන්ඩර් එක ඇනලයිස් කරන විදිය මේ යට තියෙනවා number 0 to 4 denotes that the person is male බිඳුවේ ඉඳලා 4 දක්වා නම්බර් එකක් නම් තියෙන්නේ මේ identification number එක අයිති කෙනා male කෙනෙක්. පහේ ඉඳන් 9ට නම් තියෙන්නේ මේ identification number එක අයිති කෙනා ගැහැණු කෙනෙක්. ඒ විදිහට by looking at the identification number you can determine the year of birth and gender and also there are other information also denoted remaining numbers. No need to analyze all of these number only you can get idea about how that particular data become the information කොහොමද මේ දත්තය තොරතුරු බවට පත් වෙන්නේ කියන එක ගැන අදහසක් පමණක් මෙතනින් ගන්න. මේ රූප සටහන ඇඳ ගන්නකොට මේ වගේ මේ කොටු ඊතල දාගෙන අවශ්‍ය නැහැ පළවෙනි ඩිජිට් දෙක රවුන්ඩ් කරලා ඒකට තනි ඊතලයක් ගහලා ලියන්න the year of birth by first two numbers කියලා. ඒ විදිහට දෙවෙනි එක රවුන්ඩ් කරලා නැත්නම් මේ විදිහට කොටුවක් ගහලා එතනට ඊතලයක් දාලා මේ යට ටික ලියන්න.
හරිද ලියලා ඉවරද මට ඕකේ එකක් කරන්න ඉවර නම් right okay I think one is finished what about the others right okay others also I think finished right down here that we discussed 3 examples regarding the data and information I think you got idea about clearly the difference between data and information right then you want to think about how data become information how you are going to convert or translate the data into information what's the equipment what's the device you are using to convert this data into information think about think about how you are going to convert it right in information communication technology in this subject ICT we are having a separate unit or device called information system to use this system to convert data into information දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය වීම ගැන හිතන්න කොහොමද දත්ත තොරතුරු බවට පත් වෙන්නේ අපි ළඟ ලකුණු කීපයක් තියෙනවා ඒ ලකුණු ටික ඇවරේජ් කරන්නේ කොහොමද ලකුණු ටික එකතු කරලා number of students ලා බෙදෙනවා ඕක කරන්නේ කවුද calculator එක අන්න information system එක example එක right information system are the unit that you can use to convert data into information right our next topic is information system write down the topic information system right just get a basic idea about the information system not in deep අපි deeply discuss කරන්නේ information system එකක් මොකක්ද කියලා ඒක grade 11 ඊළඟ අවුරුද්දේ පොතේ තියෙනවා වෙනම chapter එකක් information system ගැන right මෙතනදී හඳුනා ගන්න මොකක්ද information system එකක් කියන්නේ දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කළ හැකි පද්ධතිය තමයි තොරතුරු පද්ධතිය කියලා කියන්නේ. ඒතර හැම වෙලෙම තොරතුරු පද්ධතියකට තියෙන්න ඕනේ දත්ත. තොරතුරු පද්ධතිය තුල මොනවාරි process එකක් වෙනවා. After the process it will generate information. ඒක තමයි අදහස information system කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් information system එකක් ගැන ඉගෙන ගත්තී දැන් සාමාන්‍ය system කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්න බලන්න. information අමතක කරලා system ගැන අපි දන්නවනේ අපි යන තැන system තියෙනවා. පද්ධති. දැන් අපි ඉන්නේ ඉගෙන ගන්න ඉස්කෝලේත් පද්ධතියක්නේ. system එකක්. මොකක් හරි අරමුණක් වෙනුවෙන් වැඩ කරන දෙයක් තමයි system එකක් කියලා කියන්නේ. පාසල කියන්නේ system එකක්. ट्यूशन පන්තිය කියන්නේ සිස්ටම් එකක්. විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ සිස්ටම් එකක්. ඔය හැම සිස්ටම් එකම එක්කෝ භාණ්ඩයක් දෙනවා නැත්නම් සර්විස් එකක් දෙනවා. පාසල කියන්නේ සේවාවක් දෙන්නේ. ඒ වගේ මැනුෆැක්චරින් එක නිෂ්පාදන ආයතනයක් ගත්තොත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙනවා. ඒවා සිස්ටම්. දැන් බේකරියක් කියන්නේ සිස්ටම් එකක්. අවුට්පුට් එක පාන්, බනිස්. ඔය වගේ දේවල්. හැබැයි information system කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම output එක information එකක්. තොරතුරක්. right. ඔන්න ඔය අදහස ගන්න ඕනේ information system සඳහා බලන්න. දැන් මේකේ මම මුලින්ම define කරලා තියෙනවා මේ system කියන එක. System is a collection of interrelated components that work together to achieve specific goal. කිසියම් විශේෂ අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා තිබෙන එකිනෙකට සම්බන්ධ components තියෙන පද්ධතිය තමයි අපි කියන්නේ system එකක් කියලා.
system is a collection of interrelated components that work together to achieve specific goal. Right. බලන්න මේ example එක මම කොළ පාටින් දක්වලා තියෙන්නේ. For example, school system that containing several components such as teachers, student, building, computers to produce what? Good citizen. පොඩි example එකක් විතරයි මම උතන දැම්මේ. System එකක් කියන එක හරියටම හඳුනා ගන්න. ඉස්කෝලේ ගැන කියන්නේ. ඉස්කෝලේ හැදිලා තියෙන්නේ එකිනෙකට සම්බන්ධ කුඩා කොටස් වලින්. ඒකයි interrelated components කියන්නේ. දැන් ඉස්කෝලේ teacher කියන්නේ එක කොටසක් component එකක්. student කියන්නේ තව component එකක්. building, computer. ඕවා එකිනෙකට සම්බන්ධයි. ඉස්කෝලේට ගිහපුවම teacher student ගැන හිතන්න සම්බන්ධතා නැද්ද? student building ගැන, මේ student computers ගැන interrelated. එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ හැම එකිනෙකට සම්බන්ධයක්ම වෙලා තියෙන අවසාන එක අරමුණක් දෙන්න. අවසානයේ මොකද කරන්නේ? ඔය ඔක්කොම එකතු වෙලා එක දෙයක් හදලා අපිට දෙනවා. good citizen. හොඳ පුරවැසියෙක්. ඔන්න සිස්ටම් එකක්. ඊට පස්සේ තමයි සිස්ටම් එක ইনফরমේෂන් සිස්ටම් වෙන්නේ. right. ඔය සිස්ටම් එක ගැන පොඩි අදහසක් දුන්නේ. ඔක මට ලියා ගන්න, නෝට් එකක් දාගන්න. නෝට් එකක් දාගන්න. හරි ඉවරයි නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. හොඳයි.
information system එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි උතනින් පැහැදිලි කරේ. sorry system එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. දැන් system එක තමයි information system කියලා ඉන්නේ. information system කියන එක ඉස්සෙල්ලත් මම පැහැදිලි කරා. හැම වෙලෙම information system එකේ output එක information. ඒ සඳහා information ලබා ගන්න කාර්යයන් හතරක් information system එකේ තියෙනවා. There are 4 main tasks that consist of an information system. With the help of these 4 tasks, it will produce information. Here, mainly remember, if you want to get information, your information must have data. Based on this data, it will produce information. Information system එකක් කරා information ලබා ගන්න නම් ඒකට දත්ත දාන්න ඕනේ. දත්ත දාලා විතරක් මදි. මෙන්න මේ main task 4 හරහා ඒක පැහැදිලි කරනවා. දැන් input information system එකේ තියෙන ප්‍රධාන කාර්යයන් 4 ඔය. input මොනවද input වෙන්න ඕනේ? දත්ත. process එකක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ storage එකක් තියෙන්න ඕනේ. output එකක් තියෙන්න ඕනේ. These are the 4 main tasks that available with the information system. Make it, we learn information can be received by processing data. Information අපිට ගන්න පුළුවන් දත්ත process කරලා. ඒතර ඒ සඳහා තියෙන unit එක තමයි මොකක්ද information system කියලා කියන්නේ. Information system is a system that used to convert data into information. ඒතර දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීමේදී තියෙනවා කාර්යයන් හතරක්. මොනවද ඒ හතර? දත්ත ඉන්පුට් කරන්න ඕනේ. ඉන්පුට් කරපු දත්ත ප්‍රොසෙස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ දත්ත කාලයක් තියාගෙන ඉන්න ඕන නම් ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අවුට්පුට් වෙන්න ඕනේ. right information system කියලා දාලා ඔය ටික ලියාගන්න. ඊට පෙර බලාගන්න මේ රූප සටහන ඔය කියපු කාර්යයන් 4 එකට එක්කව කරලා මේ රූප සටහනින් පෙන්නනවා. ඔය මැද තියෙන information system එක. මේ information system එක ඇතුලේ තමයි processing and storage සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර storage සහ processing වලට information system එකට අපි දත්ත feed කරන්න ඕනේ, data feed කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි input කියන්නේ. process කරායින් පස්සේ output එක display කරන්න ඕනේ. output එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔය රූප සටහන ඇද ගන්න පෙර මේ ටික ලියා ගන්න information system කියලා දාලා ඔය ටික ලියා ගන්න.
හරි ඉවර නම් මට ඕකේ එකක් දාන්න finish කියන්න. Right, okay, then I think others also finish. Write down the note here. Right, then you want to draw this diagram also by combining all of these activities together. Draw this diagram also. Right, ඇඳලා ඉවරලා මට ඉවරයි කියන්න. හරි මං හිතන්නේ ඇඳලා ඉවර ඇති. හොඳයි අපි දැන් අද දවසට දත්ත සහ තොරතුරු data and information වල වෙනස identify කරා ඒ වගේ compare කරා characteristic කීපයක් ඔස්සේ ඊට පස්සේ example කීපයක් සාකච්ඡා කරා ඒ ඔස්සේ data සහ information කියන ඒවා හොඳින් clearly අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ information system කියන එක මොකද්ද ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒක භාවිතා කරලා මොකද කරන්න කියන එක අපි data convert කරනවා information බවට. ඒතර ඒකට තියෙන unit එක තමයි අපි කියන්නේ information system කියලා. ඒතර ඒවා දත්ත තොරතුරු බවට පත් කරද්දී ඒකට තිබෙනවා ප්‍රධාන කාර්යයන් හතරක්. input, storage, processing and output කියලා. ඒතර ඒවා ඔක්කොම නිරූපණය කරලා මෙන්න මේ කියන diagram එක අපි යන්නේ. හොඳයි අපි පොඩි activity එකක් අපි කරමු. අද ඒ activity එකෙන් පස්සේ මම අදට නතර කරනවා.
Right, here we are going to do a small activity. Right, after doing this activity, then I will stop today's lesson. Right, to do this activity, I will share a link. Right, this is the link I want to share with you. Then look at the chat box. Right, in the chat box, there is a link there. Click on the link. Link එකක් දාලා තියෙනවා chat box එකට. ඒ link එක උඩ click කරන්න. click කරපුවාම place එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ නම දෙන්න එතන. enter your name කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ නම type කරන්න. type කරලා start button එක උඩ click කරන්න. හරිද? එක activity එක ගත්තද? හැමෝටම ලැබුණද? All of you get the activity. If you have any trouble, then you can inform me through the chat box at least. Right. නම දීලා start කරන්න. start කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා activity එක. ඊට පස්සේ උත්තර ලියන්න පටන් ගන්න. ලියන්න දෙයක් නෑ. ඔක්කොම ටික් කරන්න select කරන්න තියෙන්නේ. මම ආයෙ පාරක් දාන්නම් link එක. right, link එක ආයෙ පාරක් මම දැම්මා. තව පටන් ගත්තේ නැද්ද කවුරුත්? මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කියන්න බලන්න. I can't log into that web page. Click on the link I posted here. Once you click on the link, then you will get the page like that. Here they are asking enter your name. Then put your name here and click start. හරි ගියාද පුතා? තාම කවුරුත් join වෙලා එක්කෙනෙක් කරනවා. right, අනිත් අයත් කරන්න බලන්න. ඉස්සලා login වෙන්න බැරි වෙච්ච කෙනා හරිද? log වුණාද? Nah, sir, Why, what's the problem there? Click link I එක උඩ think click it's කරා. a network.
Sorry, I think it's a network problem. in your computer in there, it is a network problem, then it will problem. Try it again. Then what about the others? Yes, 3 students here completed it. Then try to do the others also. But still only 3 of you are completed. Try to do the others also. Can you please send the link again? Right, okay. Okay, then I posted it again. Just click on the link. Just click on the link, then you will obtain the screen like that. Here, the topic grade 10, activity 1. Under that, enter your name. Now put your name here and click start. Right now, we'll see who are the students finish it. Yes, 6 students. 6 of you are already finished. Here also I can see your answers one by one. Right, okay, then we can discuss. Anujit, you are one here. Your last 3 question is okay, correct. In your case also, you can get the correct answers. Average marks obtained by student for an exam considered as information. That is correct. The bill that produced after taking money from ATM machine, that's also true. The barcode appears here. It should be bar, B-A-R, not bar. Barcode appear in the product can be considered as input to the bill processing system in supermarket. That also correct. ඔයාගේ වැරදිලා තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ ටික. Right. Data මොනවද data කියන්නේ? අනිත් අයත් බලා ගන්න මේක. Unorganized text and numbers. Information, meaningful facts that can be taken to make decisions. Right here. Right here you can see the answers. Information, meaningful facts that can taken to decisions. System, collection of interrelated components to achieve specific goal. Information system, unit available to convert data into information. Input, process of inserting data to the information system. අපි දත්ත තොරතුරු පද්ධතියට එකතු කිරීම, ඇතුළත් කිරීම තමයි input කියන්නේ.
process කියන්නේ method එක. අපි data information බවට පත් කරන method එක. Storage කියන්නේ used to store input in the information system. Right. ගැටලුවක් නෑ අපිට පුළුවන් මේවා හදා ගන්න. තාම පළවෙනි ඇක්ටිවිටි එක දැන් නම් 8 දෙනෙක් කරලා ඉන්නවා. මේ ඇක්ටිවිටි එක නැවත කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මම ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්නම්. එතකොට නැවත ඇක්ටිවිටි එක කර හැකියි. මේ ස්කෝ කාඩ් එක මට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ලකුණු අඩුවෙන් ගත්තද වැඩියෙන් ගත්තද කියන එක මෙතනට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. තාම අපි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා, ඉගෙන ගන්නවා. හරි. ඒ කරුණු අවබෝධ කිරීම තුළින් අපිට පුළුවන් ඉස්සරහට තියෙන ඇක්ටිවිටිස් හොඳින් කරන්න. හොඳයි. එහෙනම් අද කරපුවා ටික තේරුණාද නැද්ද කියලා මට පොඩි ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න බලන්න. තේරුණා සර්. හරි. අනිත් අයට කොහමද? හරි. අපිට ඉස්සරහට යන්නේ ෆීඩ්බැක් එක අවශ්‍යයි. තමන් දැන් මම කියන එක ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ. හරි. අපි භාෂා දෙකම මම භාවිතා කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට හැම දෙයක්ම සිංහලෙන් පැහැදිලි කරනවා. ඒ අනුව තමන්ට තේරෙන්න ඕනේ. මොනවද කරන්නේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. එහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් කියන්නේ අපි දැන් ක්ලාස් එක ගන්න කරන්නේ ටියුෂන් පන්තියක් කරන්නේ. එහෙම වුණොත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපිට තේරෙන තැනක් හොයාගෙන යන්න වෙනවා. ඒක එක එක්කෙනා මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. සමහරුන්ට මං කියනවා තේරෙනවා, සමහරුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක ස්වභාවය නේචර් එක. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ නිසා තමන්ට තේරෙනවද නැද්ද කියන එක හොඳින් තමන්ම හිතලා බලන්න. හිතලා පුළුවන් මේ පන්තියට දිගටම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි හැම ඇක්ටිවිටි එකක්ම කරන ඔය වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් හැමදාම අපි කරනවා. ඊට අමතරව ටියුටෝරියල්ස් මම දෙනවා. දැන් අපේ පළවෙනි පාඩමට අදාළ ටියුටෝරියල් එක මම මේ තියෙන මේක ලබන සතිය ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්න සලස්වන්නම්. මේ පාඩම් කොටස් තාම කරලා නැහැ. කරපුවාම මේ ටියුටෝරියල් වලට මේ ටියුටෝරියල් හදලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පාස් පේපර්ස් කියන්නේ O level පාස් පේපර් එකම අරගෙන. දැන් සමහර කොටස් වලට දැනටමත් උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ලංකාවේ තියෙන එක එක ඉස්කෝලවල තියෙන පාස් පේපර්ස් ටර්ම් පේපර්ස් එකතු කරලා ටර්ම් වලින් හදලා තමයි ඒවා ඒ ප්‍රශ්න අරගෙන තමයි මේ ටියුටෝරියල් හදන්නේ. ඒතර ලොකු දැනුමක් අපිට එනවා මේ එක එක සෙක්ෂන්ස් වලින් මේ ටියුටෝරියල් කරපුවා. හොඳයි. එහෙනම් ඒ විදිහට අපි ඊළඟ සතියේ ඉඳලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් thank you very much for the participation. Here I'm going to finish today's lesson, right? Thank you very much. Thank you, sir. Okay, welcome.